गुड मॉर्निंग एवरीवन। मु आशा करुँची तुम्हें मैंने समस्ते बहुत भलि थो आ सबुदिन सब विषय पढ़ापढ़ी करूँ। अच्छा तुम्हें मैंने कृषि विषय रे पूर्व पीरियड रे अल्प बहुत धारणा पाइछ। ताले मत देखी कहल कृषि कहले तुम्हें मैंने कौन बुझ? अच्छा ताले तुम्हें मैंने जानिछ कि कृषि होची अति पुरातन। कृषि केवल शस्य उत्पादन को बुझाए ता नुहे। पशुपालन, माछ चाष, मोहु चाष, रेशम कीट पालन, पनीपरिया, फूल और फल चाष मध्य कृषिर अंतर्भुक्त बोली तुम्हें माने जानिछ। हाँ ताले तमें ठीक मन रखिछ। ताहले आज आमे कृषिर प्रकारभेद विषय जानिबा हैला। ताहले तुम्हें माने जानिछ पृथ्वीर प्राय सब स्थान रे चाष कार्य होइथाए। तो सबुआड़े भौगोलिक परिवेश समान नहीं, चाष प्रणाली मध्य सबुआड़े समान करा हुए नहीं, जमीर आकार मध्य समान नहीं, सेठू दक्ष श्रमिक मध्य सबुठारे समान परिमाण रे नथांती। ता सहित उत्पादित द्रव्यर चाहिदा मध्य सबुठारे समान नथाए। केउठारे आधुनिक कृषि जंत्रपाति व्यवहार होउची आउ केउठारे पारंपरिक कृषि जंत्रपाति व्यवहार होउची। तेणु एई सबु आधार को नेई कृषि को मुख्यतः दुई भाग रे विभक्त कराई थाए। गोटिए हेला प्रयोजन भित्तिक कृषि बा सब्सिस्टेंस फार्मिंग, द्वितीयटी हेला वाणिज्य भित्तिक कृषि बा कमर्शियल फार्मिंग। ताहले आज आमे प्रयोजन भित्तिक कृषि विषय आलोचना करिबा। ताहले एही प्रकार कृषि कृषक तार परिवार दैनंदिन खाद्य आवश्यकता पूरण करिया पई करिथाए। कृषक तार छोट जमी रे पारंपरिक पुरातन पद्धति रे चाष कार्य करिथाए हैला। आउ जेहेतु कृषक गरीब होइथाए तेणु से जमी रे रासायनिक सार, कीटनाशक द्रव्यर प्रयोग बा अधिक अमलक्षम बिहन मध्य व्यवहार करि पारे नहीं। बुझी होची? आउ एटा केवल से माने फैमिली रो नीड पूरण करिया पई ए कृषिटी करंती। बुझिहेला? ताहले एइतिर को माने श्रम दियंती ना फैमिली रो मेंबर माने एठे हार्ड वर्क करंती। एठे किछि मशीन यूज करा जाय नहीं। प्रयोजन भित्तिक कृषि रे टेक्नोलोजी मध्य व्यवहार करा जाय नहीं। एहा छडा जलसेचन अभाव रहिछि तेणु कृषक तार जमी रे फसल उत्पादन अधिक परिमाण रे करि पारे नहीं। भारत, चीन भली केतेक देश मानकरे ए प्रकार कृषि पद्धति विशेष भाव रे प्रचलित। ताहले प्रयोजन भित्तिक कृषि मुख्यतः तीन गोटी पारंपरिक कृषि पद्धति को बुझाई थाए। सेगुड़िक होची पशुचारण बा नोमैडिक हर्डिंग, तापरे स्थानांतरित कृषि बा शिफ्टिंग फार्मिंग, देन सघन प्रयोजन भित्तिक कृषि बा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो आज एबे पशुचारण विषय जानिबा। तुमे माने जानिछ पशुचारण अति पुरातन। साधारणतः जो माने जाजावर श्रेणीर लोक से माने पशुचारण करथांती। जाजावर केउ माने ना जो माने कोनोसी स्थान रे स्थायी भाव रे बसति स्थापन करंती नहीं। से माने कोन करंती ना मेंढा, छेली, गाई, ओट, चमरी गाई पल नेगी तृणभूमि अन्वेषण रे विभिन्न अंचल विचरण करंती। को माने जाजावर श्रेणीर लोक माने हैला। ताहले सहारार शुष्क और अर्ध शुष्क अंचल, पूर्व और दक्षिण पश्चिम आफ्रिका, मध्य एशिया, यूरेशियार उत्तरांचल, भारतर राजस्थान एवं जम्मू काश्मीर केतेक भाग रे एही जाजावर श्रेणीर लोक माने देखांती। ताले से माने पशु मान कौन पाई रखिथांते? पशु मान ठुर कौन मिले? अच्छा ताहले तुमे माने जानिछ पशु मानकर चमड़ा, मांस, हाड़, दूध, पशम इत्यादि बिक्री करी सेमान तांकर परिवार पोषण करंती। ताहले पशुचारण शुष्क और अर्ध शुष्क अंचल रे करा जाए बोली मने रखिबो हैला। एबे स्थानांतरित कृषि विषय आलोचना करिया। ताहले तमे स्थानांतरित कृषि ए नारू अनुमान करि पारथो कि एतरे स्थान परिवर्तन हेउची। ताहले एही प्रकार कृषि रे प्रथमे जंगलर किछि अंश सफा करा जायगी गछर गंडी, डाल, पत्र इत्यादि सुखी गला परे सेथिरे निया लगे दिया जाए।
ଏହାର ପାଉଁଶ ଜମିର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ଜମିରେ 2-3 ବର୍ଷ ଚାଷ କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜମିର ଉର୍ବରତା ଶକ୍ତି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କମିଯାଏ। ତାପରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେଇ ଚାଷ ଜମିକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିକି ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ଏକ ଅଂଶ ପୋଡ଼ି ଚାଷ କରନ୍ତି। ବୁଝିହେଉଛି। ତେଣୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏହିପରି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଜଙ୍ଗଲ କଟା ହେଉଛି ଆଉ ପୋଡ଼ା ହେଇକି ଚାଷ କରାହେଉଛି ବୋଲି ତୁମେମାନେ ଜାଣିଲ। ତେଣୁ ଜଙ୍ଗଲ କାଟି ଓ ପୋଡ଼ି ଜମିରେ ଚାଷ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ କର୍ତ୍ତନ ଓ ଦହନ କୃଷି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି କେଉଁଠାରେ କରାଯାଉଥିବ ତୁମେମାନେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବ। ତାହେଲେ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରଚୁର ବର୍ଷା ହେଉଥିବ, ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଥିବ, ସେଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ କରାଯାଉଥିବ, କାରଣ ଏଥିରେ ଜଙ୍ଗଲ କଟା ହେଉଛି। ହେଲା, ତାହେଲେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ଏହି ଚାଷ ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାର ଆମାଜନ ନଦୀ ଅବବାହିକାର ଘନ ଅରଣ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଫ୍ରିକାର କ୍ରାନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳ, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଓ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷି କରାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଏହାକୁ ଝୁମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ମନେ ରଖ। ଓ ଓଡ଼ିଶାର ପାହାଡ଼ିଆ ମାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏ ପ୍ରକାର ଚାଷକୁ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମକା, ଦେଶୀ ଆଳୁ ଏସବୁ ଭଲ ଲାଗେ ନା ନାହିଁ? ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ଚାଷ। ହେଲା, ତାହେଲେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କୃଷିର ନାମ ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଏଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିଥା, ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ଆସେ। ତାହେଲେ ଝୁମ୍ ଝୁମ୍ କେଉଁମାନେ କହନ୍ତି ତୁମକୁ ଏବେ କହିଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି, ମନେ ରହିଲା। ପୂନମ୍ କେଉଁମାନେ କହନ୍ତି? କେରଳର ଲୋକମାନେ ପୂନମ୍ କହନ୍ତି ବୋଲି ମନେ ରଖ। ପୋଡ଼ୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପୋଡ଼ୁ ଚାଷ ବୋଲି କହୁ। ରୋକା କେଉଁମାନେ କହନ୍ତି? ବ୍ରାଜିଲବାସୀମାନେ ରୋକା କହନ୍ତି, ମନେ ରଖିଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଘନ ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରୟୋଜନର ଅର୍ଥ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଆବଶ୍ୟକତା। ସଘନ ତାମାନେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା। ଏଥିରୁ ତୁମେ ଭାବନି କି ସେମାନେ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିକି ମାର୍କେଟରେ ବିକ୍ରି କରିକି ଲାଭବାନ ହୁଅନ୍ତି। ଏଇଟା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଏଠି କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଜମି ଲିମିଟେଡ଼ ଅଛି, ସୀମିତ ଅଛି, ସେଥିରେ କେମିତି ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ। ତାହେଲେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନା ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜମିରେ ସେମାନେ ଉନ୍ନତ ବିହନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ନିୟମିତ ଜଳସେଚନ କରୁଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ଅଧିକ ଶ୍ରମିକ ଦ୍ୱାରା ଚାଷ କରିକି ଅଧିକ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ହାଇ ପପୁଲେସନ୍ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଠି ମେସିନ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେନି। ଯେହେତୁ ହାଇ ପପୁଲେସନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆରାମସେ ଲେବର ଅଧିକ ମିଳିଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ପ୍ରକାର କୃଷିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ସଘନ ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଉର୍ବର ମୃତ୍ତିକା ଓ ଅନୁକୂଳ ଜଳବାୟୁରେ ଏକାଧିକ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଓ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ମୌସୁମୀ ଅଞ୍ଚଳରେ, ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପ ଓ ଭୂମଧ୍ୟ ସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କେଉଁ କୃଷି କରାଯାଏ? ସଘନ କୃଷି। ହେଲା, ତ ସେଠାରେ ସଘନ କୃଷି କରାଯାଇ ଅଧିକ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ମନେ ରଖିଲ ତ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଘନ ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି କରାଯାଏ। ହଉ, ତାହେଲେ ଧାନ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମୁଖ୍ୟ ଫସଲ। ହେଲା, ମନେ ରଖ। ଏହା ଛଡ଼ା କ'ଣ କରାଯାଏ ନା ଗହମ, ମକା, ଡାଲି ଜାତୀୟ ଶସ୍ୟ, ତୈଳବୀଜ ଚାଷ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଭାରତର କୃଷକ ନିଜର ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସଘନ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିଭିନ୍ନ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିଥାଏ। ଆଉ ଆମ ଦେଶର ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ବିହାରରେ ମଧ୍ୟ ସଘନ ପ୍ରୟୋଜନ ଭିତ୍ତିକ କୃଷି କରାଯାଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ତୁମେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ନିଜର ଖାତା ବାହାର କରି
ମୁଁ ଯାହା ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିଲି ତାହା କେତେକି ମନେ ରଖିଛ ଖାତାରେ ଲେଖ। ତାପରେ ବହି ଖୋଲିକି ପଢ଼ି ନେବ। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଆଜି କୃଷିର ପ୍ରକାରଭେଦ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବ। ପୁଣି ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଦେଖା ହେବ। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ ମୁଁ ରହୁଛି ହେଲା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।